सतगुरां दी पवित्र गोद में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ बंदियां नाल मन की अंदरों सांझ होंदी आ, तांग होंदी आ। जिसले मैनू कल हरविंदर भाई का टैलीफोन गया तो मैं क्या भी आप कल ही गुरु चरणों च जुड़ते हैं, कोई विचार भी कर लांगे तो समा भी चंगा मिल जाए। पर मेरे मन की एक बहुत सारे जिले मैनू पुछते हैं की प्रोस्पैक्ट आ तेरा, किहड़ियां चुनौतियां ते की गहां तुहाडा की प्रोग्राम। तो मैं क्या भी हाले तो मैं बैठा तो गुरु चरणों च अरदास करियो कि एक साल तो बाद फिर मैनू रूबरू तुसीं अपने करियो, फिर पता लगे भी कित्थे खड़ी गल। पर जिहड़ी अज गल भाजी हरविंदर सोहनी इत्थे कीती, अरदास बेनती केस मेरू भी गल ते मैं जिस ने उस शख्सियत कोलों जिहड़ी मिठी ते प्यारी शख्सियत, कल मैनू सुहाने तो भी टेलीफोन आया, जिन्हां ने करनी ते कथनी नूं एक करके कमाया, गुर शब्द की केवल तो केवल आराधना की। भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खन्ने वाले ते मठास गुरु साहब ने बख्शिश की। मैनू सचमुच अपना आना इत्थे सफल लगा और ये गुरशब्द प्रकाश कीर्तन उत्थे गुरशब्द जिहड़ा आप साल की साल नगर कीर्तन भी तो नगर कीर्तन के नाल कीर्तन दरबार भी करते हैं। तो स्टडी सर्कल वाले तो मेरे घर दे ही कह लवां, मैं इन्हां दा भरा ही हाँ। तो नाल दी नाल सरदार डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी, मैं तो एक ही छोटी बेनती करके खिमा ले लैनी आ। डॉक्टर साहब ने चंद लफ्ज़ां विच सारा जो एक कह लीदा आपां वो कढ़ दिता। मैनू रात बहुत वड्डी सट बजी जिसले मैं काली दाढ़ी मुड़ के कीते नूं ओहदे चरनी लागा देखिया अमित शाह दे मनजिंदर सिंह सरसे ने। ते मैं 9 बजे अंमृतसर से मैनू कहंदे कमेंट, मैं कहा मैनू हुण कमेंट अंदर हाले धार रहन दिओ। जिहड़ा गुरु का सिख गुरु का नहीं ना वफादारी निभाउंदा, ओहदे मत कोई बंदा सोचे भई वो मनुखां दी किसे दी वफादारी निभा दूंगा। इन्हां ने जिहड़ा कारज मिथ के कीता, मैं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी इस गल का धारनी हाँ कि किसी वेले कांग्रेस इस धरती के उत्ते बड़ी वड्डी जमात सी, पिरत चलती रही। तो मैं क्योंकि आप 56 का मेरा जन्म आ, तो जिन्नी मैं वार्तालाप सुनी कि जिसले ये मुल्क आज़ाद होया तो 3 शख्सियतां नूं डिक्लेरेशन दी गई इंग्लैंड की धरती तो, जिन्हां दे विच पंडित जवाहर लाल नेहरू, जिन्हां दे विच जनाह ते तीजा तुहाडे मास्टर तारा सिंह। क्योंकि तुसीं विद्वान आ, मैं तो ये सिर्फ सुनिया ते पढ़िया ही है, कई बारी पढ़े लिखे दे विच भी आ जाती है। मेरी कहण तो भाव भई ये एक सिखां दी रैकोगनीशन सी कि ये इस धरती का भारत वर्ष का एक हिस्सा रहे, क्योंकि योगदान बड़ा सी। ते अज ये जिहड़ी एक लुकमे एजेंडे के तौर पर सट मारी जा रही आ। इंदिरा गांधी आई किसी वेले होया इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इज इंदिरा, पर अज जो हाल होया आपां देखते हैं। मेरी आप दी धारणा है जिस हिसाब दे नाल दीवे वाले जां अज कमल दा फुल लैके बैठे आ, जिस शक्ति दे नाल प्रदर्शन कर रहा मोदी जां अमित शाह, वो दिन दूर नहीं है भी लभे नहीं लभणगे। क्योंकि ये गुरु का ये धरती जिहड़ी पंजाब दी आ, आपां कहते हैं ना प्रोफैसर पूर्ण सिंह पंजाब वसदा गुरों के नाम के उत्ते, ये सचमुच ही इत्थे जिन भी फरेब कमाउणा उस फरेबी नूं दूर लागे हमेशा उहदी सज़ा मिलनी। मैं एक दिन पढ़दा सी कि इस पंथ की जिहड़ी अज तो 100 साल पहली 101 साल हो गया दोहां जथेबंदियां नूं एक होंद दे विच आया।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਟਾਖਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਾਲਜ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਦੋ ਮਨੁੱਖ, 4 10 12 15 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਵੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ 2-4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬੁੱਤਾ ਲਾਉਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਦਿਓ, ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜੇਬ ਆ, ਇੱਧਰ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਆਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਸਟਮ ਚੱਲੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜੋਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 19 ਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੰਡਾਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਲ ਫੂਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੇਖੇ ਚਲਵਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਭਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਆ, ਕੀ ਯਤਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਇਕ ਆ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਕੱਤਰ ਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 101 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ 29ਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਦਾਂ 44ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ। ਮੈਂ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੇ ਮੁੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਹੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਝੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 101 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਡਾਨੇ ਜਾਏ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਡ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ,
ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਰਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਕਥਨੀ ਇੱਕ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਇਦੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਾਟ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ, ਤੇ ਰਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜੇਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਰਖ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਬਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਯਾਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਆ, ਜਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਾਣ, ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਭੱਠਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਛਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਆਪ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।